ملک میں مانسون کے مزید 3 سپیل انٹری کے لیے تیار ہیں۔ الرٹ جاری۔ آج سے 30 اگست تک ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کا امکان۔ ترجمان NDMA کے مطابق بارشیں برسانے والے 3 سسٹم اکٹھے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے شدید خطرات ہیں۔ کراچی، ٹھٹھہ، بدین اور تھرپارکر سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں 27 سے 30 اگست تک بارشیں متوقع ہیں۔ اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کے علاقے لزبیلا، خزدار، کلات اور گوادر میں بھی طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث قریبی آبادیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آگے آپ کو بتائیں کہ خزر میں گلیشیئر پھٹا، بڑی تباہی مچی۔ سیلابی ریلے نے گاؤں تلی داس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ وسیعت نامی چرواہا ہیرو بن گیا۔ بروقت اطلاع پر سینکڑوں قیمتی جانیں بچ گئیں۔ دریا کا بہاؤ رکنے سے 8 کلومیٹر علاقے میں مصنوعی جھیل بن گئی۔ عبد الواحد کی رپورٹ دیکھیے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا قہر، گلیشیئر پھٹنے سے تباہی۔ غزر میں گوپس کے علاقے روشن میں شدید سیلاب امڈ آیا۔ ریلے نے تلی داس گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ گھروں کی جگہ اب کالے پتھروں کا چٹیل میدان ہے۔ سما کے نمائندے عبد الوحید نے ہولناک منظر دکھایا۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا گاؤں یہاں پر آباد تھا، جو کہ اب ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ گھر کوئی نہ بچا، مال مویشی سب سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ خوش قسمتی سے ایک چرواہے وصیت کی بروقت اطلاع پر سینکڑوں جانیں بچ گئیں۔ 2 بجے کے بعد ہمیں اطلاع ملا آگے نالے سے کوئی بوڑھے تھے، کوئی بچے تھے، ان کو ہم نے جو نا سب جگہ پہ پہنچا دیا۔ گاؤں میں کوئی 60-70 گھرانے سارا ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے گھر تو خالی کر دیے، اب بے یار و مددگار حکومتی امداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت تو ہمارے پاس نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ مطلب پینے کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا، متاثرین کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ یہ کوشش کریں گے کہ مستقل جس طرح بوبر میں بنایا ہے، اسی طرح آپ کو وہاں پہ یہ 70 گرانے یہ ہے، ادھر جتنا بھی گھر کیا یہ انشاءاللہ یہ آبادی سے اچھا وہاں پہ بنانے کے لیے میں دوبارہ وزیر اعظم سے ریکویسٹ کروں گا اور خود جا کے بھی کہوں گا کہ وہ انشاءاللہ لے کے بھی آئیں گے۔ سیلابی ریلے کے باعث مختلف راستے بند ہو گئے۔ پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھنسے افراد کو ریسکیو کیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دریائے خزر کا بہاؤ رک گیا ہے۔ 8 کلومیٹر تک مصنوعی جھیل بن چکی ہے، جو کسی بھی وقت اطراف کے دیہات کو ڈبو سکتی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر روشن، ہاکس اور گوپس کے نشیبی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ سوابی کی بات کریں تو سوابی میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد تباہی۔ دلواڑی گاؤں میں 42 اموات ہوئی۔ بونیر اور سوات میں بھی بڑی تباہی۔ PTMA کے مطابق KP میں اموات کی تعداد 393 ہو گئی ہے۔ 15 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، 4 روز بعد بھی علاقے کی فضا سوگوار۔ 18 اگست کو پہاڑ سے خوفناک ریلا آیا، دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں دلوڑی مکمل تباہ ہو گیا۔ 42 افراد جان سے گئے۔ سیلاب اتنی تیزی سے آیا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جب ہم ادھر آیا تو قیامت کی مناظر تھی، ایک جو ہے نا چیخ و پکار تھی، لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، تو کبھی کون جو ہے اپنے ماں کو، کبھی کون جو ہے نا اپنے باپ کو۔ ہم نے تقریباً 10-15 بندے کو ریسکیو کیا ہے، ادھر اس کی فرسٹ ایڈ کیا ہے۔ دوسروں کی زندگیاں بچانے والا نوجوان اپنے والد کو نہ بچا سکا۔ گاؤں دلواڑی میں سیلابی ریلا نوجوان کے والد کو بہا لے گیا۔ پڑوسی والا تو بچایا، 4-5 بچائے، یہ ان کو تو ہمارا بچائے 4-5 ہے۔ بس میں نے تو بس دیکھا تو جو والد صاحب تو بس چلا گیا ہے۔ سوات میں بھی کلاؤڈ برسٹ خوفناک داستانیں چھوڑ گیا۔ آسمانی بجلی اور سیلابی ریلوں کے ساتھ آنے والے پتھروں نے کئی مکانات صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ متاثرین نے آنکھوں دیکھا حال سنا دیا۔ پہاڑ پہ یہ 3-4 بجلی گرے ہیں، آسمانی بجلی، اس سے یہ سلائیڈنگ ہوا ہے۔ اس میں تقریباً 6 گھر جو ہے نا تباہ ہوا ہے،
उसमें 8 बंदी शहीद हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई, 15 अब भी लापता हैं। रिपोर्टेड डेथ टोल है वो 393 का है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान बुनीर में तकरीबन 235 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, डैमेजेस हुए हैं। उसमें कैटल्स जो हैं तो तकरीबन 5,000 से ज्यादा कैटल्स जो हैं वो पेरिश्ड हो गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की कोई गुंजाइश नहीं, किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम, जल्द दरियाओं में होटल बनाने के मामले पर इजलास बुलाने का भी ऐलान कर दिया। जो दरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो घर हैं, गलियात वो इलाके थे जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था, इतनी कटाई हुई है, वहाँ पर प्लाजे बन गए। कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिजास्टर जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 2022 में जानों का ज़ियाब 100 था, इस दफा 700, जिसमें 400 से ज़ायद केपी में है। 2 दिन पहले गए थे बुनेर में और वहाँ पर बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। सवात में, सवाबी में, मानचेरा में, शांगला में सिपहसालार इस काम के लिए खुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने लोगों को रेस्क्यू किया। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में मैं खुद वहाँ पर गया था। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई, रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन। जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठना। दूसरी जानिब भारत की फिर आबी दहशतगर्दी, बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। गन्ना सिंह वाला के मुकाम पर पानी की आमद 1,08,000 क्यूसिक से बढ़ गई। आरजी हिफाजती बंद टूटने से कई देहात डूब गए, हजारों एकड़ ज़राई अराजी तबाह हो गई। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। तरबेला और तौंसा के मुकाम पर भी दरमियानी दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम मुकम्मल, जबकि मंगला डैम 75% तक भर चुका है। सवात के शहर मिंगोरा में सैलाब की तबाहकारियों के बाद नौजवान तुलबा भी मुतासरा घरों की सफाई में पेश हैं। एक घर की सफाई के दौरान लाखों रुपए मालियत का सोना मिला, जिसे तुलबा ने अमानत समझकर मालिक तक पहुंचा दिया। समा के नुमाइंदे सईद शहाबुद्दीन एक नौजवान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शहाबुद्दीन। जी बिल्कुल, मिंगोरा शहर में सैलाब की तबाहकारियों के बाद गलियों और रास्तों की सफाई के लिए दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नौजवान भी निकल आए और घरों और गलियों की सफाई करते रहे। इस दौरान कुछ नौजवानों को एक घर में सफाई के दौरान सोना मिला। वो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक अलमारी थी जो पानी ने बोसीदा कर दिया था, वो गिर गई और उसमें हमने जो है ना काम शुरू किया। उसमें हमने जो है ना जो कीमती औजार थे उनको भी उठा दिया। आखिर में जो है ना ये सोना हमें मिला और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 20 तोला सोना बताया जा रहा है, जो मैंने दोनों हाथों से उठा लिया था और मैंने जो है ना घर वालों को हवाले कर दिया। फिर जी, इन नौजवानों ने अमानतदारी की आला मिसाल कायम कर दी और इन्होंने लाखों रुपए मालियत का सोना मालिक को वापस कर दिया, जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल है। मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा बुलंद हो तो जान की कुर्बानी भी मामूली लगती है। बुनेर के सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों के दौरान एक ऐसे ही जवान ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इंसानियत के नाम कुर्बानी की दास्तान देखिए मर्दान से शहाब अकबर की रिपोर्ट में। बुनेर में सैलाब से उजड़ी बस्तियां दोबारा बसाने का मिशन। मर्दान की कार्टलिंग कमेटी के अहलकार ने फर्ज के रास्ते में जान कुर्बान कर दी। मर्दान का मोहम्मद अयाज घर से दूर मुतासरीन की मदद को पहुंचा। मुसलसल 5 रोज तक रास्ते बहाल करता रहा। गुज़िश्ता रोज बुनेर के करीब भारी पत्थर उठाने के दौरान ट्रैक्टर का तवाजुन बिगड़ा और खिदमत का एक और बाब बंद हो गया। 16 तारीख को हम वहाँ पर बुनेर गए थे इमदाद के लिए। वो इतने लगन से वहाँ पर काम कर रहा था, शौक़ से, और उसके बदले हमने उसके पीछे 2 बंदे भी भेजे थे। कह रहा आप थक गए होंगे, आप आराम करें, आप आ जाएं। तो उसने वो 2 ड्राइवर जो हमने भेजे थे उसको भी वापस कर दिया। मोहम्मद अयाज को आबाई इलाके के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अभी 6 दिन हो गया था कि ये गया बुनेर, उधर जो सैलाब आया था उसके खिदमत के लिए, और ये डेली विट्स पे था। और अभी हमारा भाई शहीद हुआ। ये 2-3 हम 3 भाई है खुद, और ये जूनियर्स का बच्चे 3।
मोहम्मद अयाज की कुर्बानी एक पैगाम है कि इंसानियत की खिदमत करने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। उनका जज्बा दूसरों के लिए मशाल राह है। शहाब अकबर, समा, मर्दान।